So can you imagine how girls' performance is going for outstanding in the field of specialty science and technology. And other aspects, recently we made several occasions. And in this one, our Government of India, Minister of Science and Technology, they are announced 2 years back, Women in Science and Technology. And they are giving, they made significant contribution, women especially in biotechnology, and particularly chemistry, organic synthesis, and other aspects in social justice. And the government decided to give several programs based on the women in science and technology, and giving lot of funding projects and fellowships and other research fellowships also there. They announced, our government announced, is a Nehru postdoctoral fellowship, particularly for girl students, and also made a single child girl student. And they are giving the University Grants Commission, they are providing fellowship to single girl child. So those who are having single girls, they are giving enormously, roughly is a consist of 50,000 per year, is roughly 4,000 per month. And another aspect, once we see most of the people, they are attacked from COVID pandemic situation. One of my PhD student is there. One day in the morning, 6 o'clock, she telephoned me, sir, I am suffering from COVID. So immediately arranged other student to bring food, breakfast, lunch and dinner. So after curing that COVID, she came and approached me. Nizanga that we can see, వాళ్ళు ఏడ్చుకుంటూ చెప్తుంటే that courtesy thanks. సో నిజంగా దాని ఆ అనుభూతి నిజంగా లైఫ్లో ఎక్కడ రాదు. They entirely, she felt very happy, and she is getting recovered and also made significant contributions in the field of particularly education. And so many PhD students are approaching me, and they are very sharp and intelligent people. And earlier only 3 or 4 girl students are there. Right now in my research lab there are 20 research students are there, girl students. And she completed their position and she got job also. There are several aspects in this occasion making sincere efforts. That's why I am closing this one. Thank you very much, sir. Raj Mudras is giving the opportunity to speak in this occasion. Thank you very much. Thank you, Dr. I request Greater Hyderabad President, eminent social activist. He always thinks about the welfare of the Goshamal constituency slum people. Recently we appointed as a Greater Hyderabad President, Lakshman Rao Gupta. Please come to the dais. ఈ సందర్భంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి ప్రజల ఆశా జ్యోతి, ఆనరబుల్ రిటైర్డ్ జడ్జ్, హైకోర్టు తెలంగాణ స్టేట్ జస్టిస్ బి చంద్రకుమార్ గారు తమ సందేశం ఇవ్వాలని అందజేస్తారు. మాజీ మంత్రివర్యులు కొండు పుష్పలీల గారు తమ సందేశం ఇవ్వాలని సంక్షిప్తంగా. భయపడిపోయారండి, సంక్షిప్తంగా అంటున్నారు. అయినా నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నానమ్మా. మహిళా దినోత్సవం అనేది జస్ట్ ఒక సంవత్సరంలో ఒక రోజు మాత్రం మనకి ఇస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు, కానీ పాపం వాళ్ళు అమ్మాయిలు రోజు మన చేతిలోనే ఉంటారు. ఎస్, అవునా కాదా తల్లి? ఒక అమ్మగా, ఒక చెల్లిగా, గృహలక్ష్మి, ఇంట్లో మనం ప్రశాంతంగా వదిలితేనే బయటికి వెళ్ళి మన అన్నలు కానీ, మన తమ్ముళ్ళు కానీ, హస్బెండ్ కానీ ఎవరైనా హ్యాపీగా ఇంటికి ఉండగలుగుతారు. అందుకనే మనతో పెట్టుకోకుండా మనని గృహలక్ష్మిలాగా చూసుకుంటే చాలు అని చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వక్తలందరూ కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ఎంత చెప్పినా అమ్మా నేనేమో వాళ్ళు అంటే మంచి సోదరులు, మంచి భర్తలు ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇలా బయటికి రాగలుగుతున్నాము. వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్దాము.
ఎందుకంటే మనల్ని బయటికి రానివ్వకుండా ఒక సెకండ్ గ్రేడ్లో ఉన్న ఓటు హక్కు కూడా లేని పరిస్థితిలో ఇప్పటికి కూడా వాక్ స్వాతంత్రం అనేది కూడా పూర్తిగా వినియోగించుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్న మనకి కొంతవరకన్నా ఇన్ని సంవత్సరాలైన ఈ స్వాతంత్ర భారత వనిలో మనకి ఎంతో దేవతగా పూజించినప్పటికీ మనకిచ్చే వాల్యూస్ అనేది కేవలం అమ్మవారి కొబ్బరికాయ కొట్టినట్టుగా ప్రతిసారి మనకు ఒక మాట చెప్పించే మనం పొంగిపోతుంటాము, మన ఇంటికే గృహలక్ష్మిలో అయిపోతున్నాం. కానీ ఆదిశక్తి స్వరూపం ఏదైనా ఉందంటే అది మనమే, అన్నీ మనలోనే ఉన్నాయి. కాబట్టి మంచి ఉన్నప్పుడు మంచి ఉండాలి, చెడుగా ఉన్నప్పుడు వాటిని కట్టడి చేయడానికి మనం బయటికి రావాలి ఆదిశక్తిలాగా అనే దాన్ని నమ్మే దాంట్లో నేను మొదలుదాన్ని. సహనం ఎంతవరకు ఉండాలి కానీ భూదేవి కూడా ఎంత సహిస్తుంది. ఒకవేళ ఆవిడకి కూడా ఇబ్బంది కలిగిస్తే మరి భూకంపాలే వస్తాయి, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. సో ఇక్కడ మాత్రం ఈరోజు తెలంగాణ సిటిజన్ కౌన్సిల్ సంబంధించి మా రాజనారాయణ అన్న గారికి మీరు గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలమ్మా. ఎందుకంటే సమాజం మాకేం చేసింది, మనం సమాజానికి ఏమి ఇవ్వాలని సినిమా డైలాగులు చెప్పి ఎంతో కొంత ఇవ్వాలి సమాజానికి అనే వాళ్ళకంటే వాళ్ళ సినిమా హీరోలు రెమ్యునరేషన్ తీసుకొని డైలాగులు చెప్పి 3 గంటలు మనం పెట్టే వాళ్ళకంటే నిజంగా సమాజానికి నేను ఏమన్నా చేయగలనని తను విద్యార్థిగా ఉన్నప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఆర్గనైజేషన్ నడిపిస్తున్నాడు అంటే జోహార్ అన్న నీకు మా సోదరులందరి తరఫున, మా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలందరి తరఫున నిజంగా నిజమైన అన్నలాగా మీరు సేవ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎక్కడున్నా సరే, నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నాననే వ్యక్తిగానే కాకుండా నేను రాజకీయాల్లో రాకముందు నేను ఒక మామూలు మహిళగా ఉండి 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన అమ్మాయిని తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత చదువుకొని ఎంఏ ఎంఫిల్ చేసి ఉస్మానియాలో రెగ్యులర్ కాలేజ్ చేసి ఆ తర్వాత ఆర్గనైజేషన్స్ పెట్టుకొని ఉండి తర్వాత నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గిఫ్ట్లో ఒక సర్వీస్ లెవెల్లోనే నేను ఒక మంత్రిగా నాకు కార్పొరేట్లో అవకాశం రావడానికి డబల్ ప్రమోషన్ తీసుకున్నాను. ఆయనకి బయటకు ఇష్టం ఉండదండి అని చెప్పి మహిళలే ఎక్కువ మంది ఉండడం వల్ల తనకేమన్నా జరిగినప్పుడు మాత్రం వచ్చి అయ్యో నాకు జరిగింది మీరు ఎందుకు రాదు అని అడుగుతున్నప్పుడు నాకు చాలా కోపం వస్తుందమ్మా. నీవు ఈ సమాజాన్ని 10 నిమిషాలు టైం ఇవ్వడానికి నీకు అడిగే నైతిక అర్హత లేదు. పక్కింటి వాళ్ళు ఏమైనా సరే, ఆడపిల్లకి ఏమైనా సరే నేను వెళ్తే బాగుండదు అని అనుకుని ఇంట్లో ఉన్న మహిళలకి ఆ అడిగే న్యాయం అడిగే హక్కు లేదని మాత్రం నేను అంటా ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు న్యాయస్థానంలో పూర్తి నమ్మకం మనకుంది. ఆ నమ్మకంతో మనం వెళ్ళినప్పటికి కూడా దాన్ని కాలయాపన చేసి ఎన్నో రకాలుగా చేసి మనని చాలా కూడా ఫోకస్ అయిపోయి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఇంకా వరస్ట్ చేసేసుకొని మన బతుకులను కూడా ఛిద్రం అవుతూ ఉన్నాయి. దయచేసి దీంట్లో ఏమన్నా ఒక చర్చ పెడతామండి. అసలు చట్టాలు అవగాహన మహిళలకే ఎక్కువ అవసరం. 50% ఉన్న మా మహిళలము ఎవడో ఒక లీడర్ ఉంటే వాడికి ఓట్లు వేసే ఓటు బ్యాంకు లాగానే ఉంటున్నాము తప్ప మనమంతా ఒక్కటి అనుకుంటే 50% ఉన్న మన మహిళల ఓటు వీళ్ళందరూ మన చుట్టూ తిరగాలని అన్న జ్ఞానం కూడా మనకు రావట్లేదే. మున్సిపల్లీల పార్టీలు మారింది అంటే నేను రాజకీయంగా టికెట్ కోసం పార్టీలు మారలేదమ్మా. నా వ్యక్తిత్వాన్ని కాపాడుకుంటూ అధికారం లేని పార్టీలనే జాయిన్ అవుతాను. ఎందుకంటే ప్రజావాణి ఇప్పించడానికి బాగుంటుందని. అధికారంలో నా పార్టీకి వెళ్ళాలని చాలామంది చెప్తారు. ఇప్పుడు నాకు పోస్ట్ చేస్తున్నారు, అక్కడిని పోస్ట్ చేయడం తీసుకో కళ్ళు మూసుకొని జాయిన్ చేస్తున్నారు. నేను వెళ్ళదలుచుకోలేదు. ఒక మహిళా శక్తిగా ఒక గాడ్ మదర్గా మారదాం అనుకుంటున్నాను. అసలు మహిళా పార్టీ పెడితే అది సక్సెస్ చేయకుండా చాలామంది మనం తొక్కేస్తున్నారు, చాలామంది ఫెయిల్ అయ్యారు. ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలందరూ కూడా నిజంగా వస్తాననుకుంటే రాజనారాయణ నాకు ఒక రిజిస్టర్ మీద ఫోన్ నెంబర్ రాసి ఇవ్వండి. మీరు పార్టీలో పోటీ చేద్దామన్నా లేకపోతే సమాజంలో నాకు ఒక స్థానం కావాలనుకుందామంటే మనం ఒక యూనిట్గా ఉందామనుకుంటే నాతో ఫాలో అవ్వండి, నాకు చేయనివ్వండి. మనం ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకుందాం. రాజనారాయణ పేరు పెట్టి ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసుకుందాం, మహిళా గ్రూప్. ఏమంటారు? అన్నలు కొడతలేరబ్బా. అన్న మీరు కూడా కొట్టండి అన్న, మీరు లేకపోతే మేము లేము. మీరే వచ్చి దిగబడతారు కదా మా అవుతుందని మా అక్కలని. సో మీరందరూ మా సపోర్ట్ ఉండాలని, అలాగే సిటిజన్ కౌన్సిల్ అనే సంస్థలు నిస్వార్థంగా చేస్తున్న ఈ సంస్థలలో మనం ఎప్పుడు టైం ఇవ్వాలి. ఈరోజు మీకు మహిళా రత్న అవార్డు ఇస్తున్నారు. ఈ అవార్డు తీసుకోవడం వల్ల ఇంకా మనకు సమాజం పట్ల బాధ్యత పెరుగుతుంది. అవార్డు తీసుకొని షెల్ఫ్లో పెట్టుకొని ఫోటోలో పెట్టుకోవడం కాదు.
ఆ అవార్డు ఇచ్చారు అంటే దానికి పూర్తి న్యాయం చెయ్యాలని అర్థం. చేస్తారా తల్లి? మా బంగారు తల్లి ఇప్పుడు దాకా డ్యాన్స్ చేశారంట, నేను మిస్ అయిపోయాను. సో టాలెంట్ ఎవరి సొత్తు కాదు, ఎవడు లాక్కోలేరు. కాబట్టి ఆడవాళ్ళంటే ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడ ఉండండి. ఏ టాలెంట్ అన్నా ఎక్స్పోజ్ చేయడంలో ఎవరికి భయపడేదే లేదు. 50% మన వెనకే అందరూ అనేటట్టుగా అన్ని టాలెంట్స్ మనలో ఉన్నాయి. సో మనం గో హెడ్. మేఘన అమ్మాయి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. చాలా బాగా డ్యాన్స్ ఇస్తుందంటే నేను మిస్ అయ్యాను. అమ్మ నేను కూడా మల్టీ టాలెంట్స్ ఉన్నాయి. మంచి సింగర్ని, మంచి డాన్సర్ని, మంచి హోస్ట్ని. ఈ సినిమాలో కూడా వస్తే అవకాశాలు వస్తే కూడా చేస్తారని ఇప్పుడే చెప్పాను బ్రదర్కి. సో మనం దేని వదలద్దు, ఎందుకు అవకాశం తక్కువ వస్తాయి. వచ్చిన దాన్ని వినించి అందరినీ కలుసుకున్నందుకు, ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నన్ను పిలిచినందుకు మా చిట్టి తల్లులకి, మా చెల్లెలకి, మా తమ్ముళ్ళకు, మా అన్నలకి, మేధావులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ కంపల్సరిగా మనము ఈ చట్టాల పట్ల అవగాహన పెడదాము. మార్పు చేయాలనుకుంటే రాజకీయ నాయకులు అమెండ్మెంట్ చేసుకుంటే చట్టాలు ఎట్లా మారుస్తున్నారో మహిళా చట్టాలు కూడా మనకనువుగా మనమే రాసుకొని వాళ్ళకి ఇద్దాము. మార్చకపోతే వాళ్ళని మారుద్దాం. అవునంటారా? చెప్పండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఉత్తేజపూర్వకంగా సంభాషణ మాకెందరికో ఆదర్శంగా తీసుకొని మనమందరం దాన్ని తూచా తప్పకుండా పాటించాలని మనం చేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులు చేసిన జస్టిస్ బి చంద్రకుమార్ గారు తమ సందేశం ఇవ్వాలని మనం చేస్తున్నాం. వేదిక మీదటువంటి ఒక పెద్దలు ఇందాకనే మాజీ మంత్రివర్యులు పుష్పలీల గారు చక్కటి సందేశం ఇచ్చారు. మరి అదేవిధంగా మిగతా పెద్దలు షేక్ రహమతుల్లా గారు, మనకు రవీందర్ గుప్తా గారు, మిగతా వారందరూ కూడా చక్కటి మనకు సందేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గౌరవనీయులు పుష్పలీల గారు చెప్పినట్లు మహిళల పట్ల పక్షపాతం జరుగుతున్నటువంటి మాట వాస్తవం. దానిలో ఏం సందేశం లేదు, ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. అయితే ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది అని కనుక కొంచెం 10 నిమిషాలు టైం తీసుకుంటా, 15 నిమిషాలు టైం తీసుకుంటా. అందుకే మొదలు చెప్పాలా, అది ఇబ్బంది. అందుకని ఏంటంటే వేద కాలంలో కానీ తర్వాత అక్కడ ఇంతటి వివక్షత మనకు కనబడలేదు. ఆ రోజుల్లో కూడా యజ్ఞయాగాల్లో పాల్గొన్నారు, తపస్సులు చేశారు. వేదాంత చర్చల్లో పాల్గొన్నటువంటి వాళ్ళు, జనక మహారాజు సభలో జరిగినటువంటి వేదాంత చర్చల్లో గార్గి లాంటి వాళ్ళు పాల్గొన్నటువంటి ఒక సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. తర్వాత కాలంలో కూడా సభలలో, అది మనం భారతం జరిగినా రామాయణం జరిగిన అనేక సభలలో కూడా ఆనాటి యొక్క స్త్రీలు కూడా తమ వాయిస్ను వినిపించారు అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క సృష్టిలో ప్రకృతి, స్త్రీలు పురుషులు అందరూ సమాజానికి అవసరం. సృష్టి అట్లా ఉంది. ఈ సృష్టిలో స్త్రీలు పురుషులు లేకపోతే మానవ జాతి కొనసాగింపే ఉండదు. కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అయితే ఉందో రేస్, హ్యూమన్ రేస్తో వీళ్ళిద్దరు ఉంటేనే హ్యూమన్ రేస్ కంటిన్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత ఆస్తులు వచ్చిన తర్వాత, ఆస్తులు గొడవలు వచ్చేసిన తర్వాత, ప్రాపర్టీ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసిన తర్వాత, నాకు పుట్టినటువంటి వాడే నా ఆస్తికి వారసులు కావాలనేటటువంటి ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడిన తర్వాత, నా కొడుకేనా అనేటటువంటి తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్త్రీ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళకూడదు, నాతో పాటే ఉండాలనేటటువంటి ఒక నిబంధనలు వచ్చేసిన తర్వాత కొన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి. ఫస్ట్ టైం హాఫ్ ఫ్రీడమ్ మహిళ అక్కడ కోల్పోయింది. రెండోసారి మహిళలు స్వతంత్రం కోల్పోయినారంటే ప్రపంచ చరిత్ర మొత్తం మనం చదివి చూసుకున్నట్లయితే ఘోరం జరిగింది. యుద్ధాలలో ఓడిపోయినప్పుడు, ఒక దేశానికి ఇంకో దేశానికి మధ్య యుద్ధం జరిగినప్పుడు, యుద్ధంలో ఒక రాజ్యము ఓడిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటటువంటి ఒక సంపదను దోచుకున్నారు ఒకవైపు, రెండవది మహిళల్ని అక్కడ మొత్తం తమ స్వాధీనంలో తెచ్చుకున్నారు. గెలిచినటువంటి ఒక రాజు 50 మందిని 30 మందిని రాణివాసంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి తన రాణివాసంలో పెట్టుకున్నటువంటి సంఘటన.
అలాంటి దుర్మార్గం నుంచి బయటపడడం కోసమే ఈ సతీ సహగమనం అనేటువంటి ఒక పద్ధతి వచ్చింది ఆ టైంలో, ఆ రోజుల్లో. మరి ఆడపిల్లలు యుద్ధాలలో ఏం చేసేవారంటే గెలిచిన తర్వాత ఆడపిల్లలందరినీ కూడా పట్టుకొని తీసుకొని కిడ్నాపింగ్ చేసేవారు, తీసుకెళ్ళిపోయేవారు. అయితే అప్పుడు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఏం చేసేవారంటే పెళ్ళైన వాళ్ళని తీసుకెళ్లేవారు కాదు. అందుకని వీళ్ళు ఏం చేశారు, తర్వాత శత్రువులు వచ్చి దాడి చేసినప్పుడు ఆడపిల్లలు తీసుకపోతుంటే అందరి మెడలో మంగళసూత్రం ఉండాలా, కాళ్ళకు మట్టెలు ఉండాలి. కాబట్టి వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా 12 ఏళ్ళైనా 10 ఏళ్ళైనా 9 ఏళ్ళైనా 8 ఏళ్ళైనా పెళ్లి చేసే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక్కొక్కటి ఎందుకు వచ్చింది అనేది చారిత్రకంగా కనుక మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే దేనికి ఏ కారణం ఉంది, దేనికి ఏ కారణం ఉంది మనకు తెలుస్తుంది. ఏది అయినా భూస్వామ్య విధానం వచ్చిన తర్వాత, ల్యాండ్ లార్డ్స్ యొక్క అట్రాసిటీస్ జరిగిన తర్వాత, ఫ్యూడలిజం అనేది వచ్చేసిన తర్వాతనే స్త్రీలకు స్వతంత్రం పోయింది. అప్పుడు ఇదివరకు ఉన్నటువంటి వేదాలను మార్చి, ఇదివరకున్న ఉపనిషత్తుల్ని మార్చి, ఒకనొక తత్వశాస్త్రం కూడా ఏమని చెప్పారంటే స్త్రీలకు శూద్రులకు చదువు లేదు ఇది ఉన్నప్పుడు అడవికి పంపించేస్తాడు. కానీ సీత చేసింది ఏంటంటే రాముడిని ఓడించగలిగినటువంటి ఒక తన కొడుకుల్ని లవకుశులను తయారు చేసింది. దట్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్. అక్కడ మీ అందరూ తెలుసు, మన దేశానికి భారతదేశం అనే పేరు వచ్చింది. ఎట్లా వచ్చింది? శకుంతల కొడుకు భరతుడు. శకుంతల దుష్యంతుడు ఆమె వచ్చి నేను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పేసిన తర్వాత శకుంతల గర్భవతి అయిన తర్వాత, కొడుకు పుట్టిన తర్వాత కొడుకుని తీసుకొని వెళ్తే అతను గుర్తుపట్టడా మరి యాక్షన్ చేస్తాడో తెలియదు, కానీ నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అంటాడు. ఆమె దాన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని తన కొడుకును గొప్ప వీరాలుగా తయారు చేస్తే అతడు భరతుడు, అతడే భారతదేశాన్ని పరిపాలన చేసి అతని పేరు మీద మన దేశానికి భారతదేశం అనే పేరు వచ్చింది. అమ్మ మహిళల గొప్పతనం అంటే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జ్ఞాపకంకి వచ్చి, చిన్న చరిత్రలో జరిగిన ఒక చిన్న సంఘటన, అది నాకు చాలా బాగా నేను దాంతో ఇన్స్పైర్ అయినటువంటి సంఘటన. మగధ దేశంలో నందుడు పరిపాలిస్తుంది. నందుడు బాగా ధనవంతుడు, బలవంతుడు, అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. నందుడు దగ్గర మురా అని ఒక దాసి పనిచేస్తుంది, అమ్మాయి. ఆమె చక్కటి పాటలు పాడుతుండే, బాగా డ్యాన్స్ చేస్తుండే, మంచి అమ్మాయి. ఆమె బాగా తెలివితేటలు కలిగినటువంటిది. వీడు ఏం చేస్తుందంటే నందుడి యొక్క కన్ను ఆమె మీద పడుతుంది. పడిన తర్వాత నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆమె ఒప్పుకోదు. ఫస్ట్ మీ రాజులు మీ మాటలు ఎట్లా నమ్మాలను అనే విధంగా ఆమె చెప్తారు. ఆయన అంటాడు, నీకు పుట్టబోయే కొడుకు నీ దేశానికి రాజు చేస్తా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళి దేవుడి పట్టం ముందు మొక్కుతాడు. నీ పుట్టబోయే కొడుకులు అని అంత అందంగా ఉంటున్నారు, చాలా అందంగా ఉంటుంది. అమ్మ అంటే ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జ్ఞాపకంకి వచ్చింది. 1983లో ఎన్టీ రామారావు ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడ పూర్వ చేసిన తర్వాత డెమోక్రసీ రెస్టోర్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ఉద్యమం చేస్తున్నాం, ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షించాలి. మా ఆదిలాబాద్లో మేమేంటంటే నిరాహార దీక్ష క్యాంప్ వేశాం. నేను అక్కడ అడ్వకేట్గా ఉండి నిరాహార దీక్ష క్యాంప్ పెడతా ఉంటే 2వ రోజు 3వ రోజు మాది బాగా విపరీతంగా ప్రచారం అయితే చాలా ప్రజలు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఈ గవర్నమెంట్కు పోలీసులకు ఇష్టం కాక కరెక్ట్గా 11 o'clock వచ్చి నన్ను మధ్యలో నేను చదువు అనుకునే పరిస్థితులు. ఒకటి అనుకున్నా, నేను మా అమ్మ పేరు నిలబెట్టాలా, మా అమ్మ కన్నీళ్ళు తుడవాలా, మా నాన్న పేరు నిలబెట్టాలా, అప్పుడు గొప్పవని కావాలి. ఎందుకు? మా అమ్మ స్ఫూర్తి. అందుకని అట్లా మీరందరూ కూడా మీ పిల్లల్ని మంచిగా పెట్టండి.